اللهم صل على سيدنا ومولانا نہایت ہی معزز و محترم عزت لائق تقریب سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں فرمائے۔ الحمدللہ اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے، حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے، سب کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ انسان کا بعد اوقات کچھ چیزیں تعارف بن جاتی ہیں، پہچان بن جاتی ہیں، جو وہ زندگی میں کرتا رہتا ہے وہ بعد اوقات اس کی شخصیت کی پہچان تعارف بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آدمی مہمان نواز ہے، کھلے دل والا ہے، اچھے طریقے سے نوازتا، مہمانوں کے آنے پہ خوش ہوتا ہے، تو اس کا مہمان نوازی والا وصف مشہور ہو جاتا ہے، خاندان میں، قبیلے میں، دوست احباب میں یہ آدمی بڑا مہمان نواز ہے، بڑا ملنسار ہے، کوئی آدمی صدقہ کرنے والا ہے، جو بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا رہتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، یہ بڑا صدقہ کرتا ہے، یہ خیرات کرتا ہے۔ کوئی آدمی بڑا شریف ہے، کبھی کسی سے لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، اونچی آواز سے بات نہیں، اپنے کام سے کام رکھنے والا، لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا شریف آدمی ہے، کسی سے الجھتا ہی نہیں، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، تو کوئی نہ کوئی اپنی شخصیت کا پہچان تعارف بن جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر بن ابی مریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی پہچان کیا تھی؟ کسی نے سنا فلاں علاقے میں یہ نام کے آدمی ہے، اچھے انسان ہے، وہ دور سے چلا ان سے ملنے کے لیے، ابھی ملاقات نہیں، ابھی پہچان نہیں، بستی میں پہنچا تو بستی میں رہنے والے ایک آدمی کو کہا بھائی میں نے جناب ابوبکر بن بکر سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، ان کا تعارف تو کرواؤ، کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں؟ اس آدمی نے فٹ کہا، فوراً کہا، کہنے لگا ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ یہ دیکھتے ہو بستی میں کتنے درخت لگے؟ اس نے دیکھا واقعی درخت ہے، کہنے لگا بڑے درخت ہیں، کثرت کے ساتھ درخت ہیں۔ اب وہ بستی والا آدمی کہنے لگا یہ وہ ابوبکر ہیں جنہوں نے بستی کے ہر درخت کے نیچے کھڑے ہو کے پوری رات تہجد کی نماز ادا کی۔ یہ وہ ہے ہر درخت کو اپنا گواہ بنایا ہے کہ دیکھو میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے ہیں، تو لوگوں کا پہچان تعارف بن جاتی ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کوئی نہ کوئی وصف، کوئی نہ کوئی خوبی ہونی چاہیے جو انسان کی پہچان بن جائے، تعارف بن جائے، لوگوں کی زبان پہ وہی رہے گی۔ اللہ نہ کرے اگر جھگڑتے رہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرتے رہے، لوگ کہیں کہ بڑا جھگڑالو ہے، بڑا بدتمیز آدمی ہے، اس سے تو بات کرنے کا فائدہ نہیں۔
नरमी से, मोहब्बत से, प्यार से, किसी से मिलते वक्त प्यारे मुस्तफ़ा के अखलाक को सामने रखना चाहिए। किसी से झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, किसी का हक नहीं मारना, किसी को बिना वजह गाली नहीं देनी। दुकानों पे जाते हैं ना कोई चीज लेने, तो बाहर दुकानों में पता नहीं वो मारने की आदत बनी होती है। जरा जरा सी बात पे अपने मुलाजमों को गाली निकाल देनी, ओए गाली निकाल के उसे बुलाना अच्छी बात नहीं। वो मुलाजम है, मजबूर है, वक्ती तौर पे चुप कर जाएगा, लेकिन याद रखिए एक वक्त आने वाला है। आका करीम के पास से एक जनाजा गुजरा। आका करीम ने लोगों से पूछा, मरने वाला कैसा था? मरने वाला कैसा था? लोगों ने कहा नहीं यार अच्छा आदमी नहीं थे। क्या कोई किसी का हक मारता? यही छोटी छोटी आदतें। या रसूलल्लाह अच्छा आदमी। फरमाया वाजिबा लाजमी हो गई। या रसूलल्लाह क्या लाजमी हो गई? फरमाया ये दूसरी तरफ जा, दोज़ख की तरफ जा। अंदाजा लगाइए, कोई गुजरने वाला किसी मौके पे गुजरा, पूछा ये कैसा था? या रसूलल्लाह अच्छा आदमी था। फरमाया मैं अल्लाह का नबी मोहर लगाता हूँ वाचा पर, वाजिब हो गई। या रसूलल्लाह क्या वाजिब हो गई? फरमाया इस पे जन्नत वाजिब। सुभान अल्लाह। क्यों कि तुम अल्लाह की गवाह जमीन पे, तो लिहाजा कोई आदत अपनी ऐसी नहीं कि लोग पहचाने ये तो गालियां देता था, ये तो बदतमीजी करता था, ये तो हक मारता था, ये तो सौदा थोड़ा बेचता था, नाप तोल में वो कमी करता था, ये चोरी करता था, इसे चीजें लेने की हरकत थी, इसके साथ नहीं मेल जोल। ना कैसी प्यारी शोहरत है। अल्लाह अकबर। कहा मैंने अबू बकर बिन अबी मरियम से मिलना, बताओ कैसे है? कहने वाले ने कहा ये जितने दरख्त लगे हैं ना, हर दरख्त के नीचे इन्होंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी है। कैसी प्यारी मिसाल, कैसा प्यारा तारुफ है। अल्लाह करीम हमें भी तहज्जुद गुजार बनाए, हमें भी नेक लोगों में शामिल फरमाए। असल बिन साले बाद घरों में ना रंग चढ़ाना पड़ता है, कोई माहौल बनाना पड़ता है। आप भी मैं भी दुआ के लिए घरों में ना मेहमान दावत देते, शादी ब्याह पे जाना होता है तो बाद औकात महसूस हो जाता है। घर में जाते हैं ना उनके बच्चे आल औलाद बड़े मुअद्दब, बड़े तमीज वाले, बड़े सलीके वाले होते हैं। वो मेहमान कहते हैं माशाल्लाह कितना सलीका सिखाया, बच्चों की कितनी प्यारी तरबियत की, इनके माँ बाप कितने अच्छे। बाद घरों में जाए तो डेकोरेशन बड़ी खूबसूरत होती, सजावट माशाल्लाह, घर को कितना सजाया, साफ सुथरा, कोई गंद नहीं, कोई मैल कुछ है, बिल्कुल चमकता घर। अहले खाना कितने प्यारे, कितने सुखद है, देखो घर को कितना सजा संवार के रखा है। बाद घरों में खाना बड़ा मजेदार पकता है, यहाँ खाना बड़ा जायके वाला, यानी कोई ना कोई माहौल बन जाता है। साले नबी अकरम उनकी एक बांदी थी, किसी वजह से आपने अपनी वो बांदी किसी को बेच दी। अब जब गई ना अगले घर में, उसने खरीद के घर में कहा रात है सो जाओ। आधी रात से ज्यादा वक्त हो गया, बांदी जल्दी से उठी, इधर देखा कोई भी नहीं जाग रहा। जल्दी से अपने मालिक के पास गई, कहने लगी अस्सलात अस्सलात, उठो नमाज का वक्त हो गया। मालिक जल्दी से उठा, कहने लगा अल्लाह की बंदी अभी तो फजर का वक्त नहीं हुआ। वो बेचारी मायूस होके मालिकन के पास चली गई, जाकर अस्सलात अस्सलात, उठो उठो नमाज का वक्त हो गया। वो मालकन भी वो कहने लगी अभी तो फजर का वक्त नहीं हुआ। वो
औलाद के पास गई, कहने लगी बच्चों उठ जाओ, नमाज का वक्त हो गया। बच्चों ने भी देख दूर के कहा अभी फजर का वक्त नहीं हुआ। सुबह हुई ना, वो बांदी जल्दी जल्दी अपने पुराने मालिक सालेह बिन हसन के पास गई और जाके कहने लगी आपने मुझे किन लोगों के पास भेज दिया जो तहज्जुद की नमाज ही नहीं पढ़ते। अंदाजा लगाइए बांदी का ये आलम है कि कहाँ भेज दिया मुझे, वो तहज्जुद ही नहीं पढ़ते। मेहरबानी करें, मुझ पर एहसान करें, उनसे वापस लेके अपने पास रख ले, मैं तहज्जुद पढ़ना चाहता हूँ। अंदाजा लगाइए, जिन्हें ये नेमत मिल जाए, जिन्हें ये मजा मिल जाए, जिन्हें ये असल में ना चीजों से बाद औकात लज्जत आती, बाद औकात मजा आता है। यकीन जानिए कई दोस्त आप में हाजी साहबान, उनकी जुबान पे हर वक्त मदीना 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 मदीने जाना मदीने, हालांकि गए होके भी आ गए फिर भी मदीना मदीना। भाई उन्हें मदीने से ऐसी मोहब्बत, ऐसा शौक और मजा आता है, उनके दिल में बस जाता, वो हर वक्त बोला मदीना मदीना, हमें मदीना जाना, दुआ कर दे मदीने का सबब बन जाए, दुआ कर दे ये बन जाए। मजा आता है, लज्जत मिलती है। इसी तरह जिन्हें तहज्जुद का मजा आ जाए, यकीन जानिए दुनिया के सारे मजे नीचे रह जाते हैं, तहज्जुद की लज्जत आगे हो जाती है। अल्लाह करीम हमें भी तहज्जुद का मजा अता फरमाए, तहज्जुद की बरकतें अता फरमाए। हजरत तमीम दारी रहमतुल्लाह अलैह अजीब लोग हैं जिनके वाक़यात मैं मुताले में पढ़ रहा था, यकीन ही नहीं आता। एक तहज्जुद की नमाज रह गई, अगले दिन उठे, अपने आप को कहने लगे ऐ नफ्स तूने तहज्जुद का लागा करवा दिया ना, अब मेरी तरफ से तुझे सजा है, पूरा एक साल तुझे जगाऊंगा, सारा साल तुझे सारी रात तहज्जुद पढ़ाऊंगा। और फिर ऐसे ही हुआ, एक तहज्जुद होने पे पूरा साल आधी आधी रात तहज्जुद पढ़ते रहे। लोग थे अल्लाह ताला बदल, इसीलिए कहते हैं ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अल्लाह अता फरमाता। बड़े मोहब्बत से बात सुनिएगा, नींद आती है ना, हमें भी आती है, सबको आती, नेक को भी दूसरे को भी, दुनियादार छोटे बड़े जवान सबको नींद बड़ी मजे की आती है। एक माई साहिबा अपने घर में ना सुबह के वक्त बच्चों को उठाती, उठो उठो पढ़ लो, कि चलो नींद आई है। माँ कहती बेटा, कितने खूबसूरत लफ्ज, कहती बेटा वो कब्र में जाके सोना ही है, यहाँ उठ के पढ़, वहां सारी उम्र आगे सो और क्या काम करना, कब्र में सोना ही है, यहाँ जाग लो, यहाँ अंधेरे के सजदे कब्र के अंधेरे को दूर कर देंगे, कब्र के अंधेरे को रोशनी में बदल देंगे। लिहाजा तहज्जुद की नमाज की फिक्र करें, आदत बना लें, कोशिश करें। एक मर्तबा आदत बन गई ना, अगर आप आज रात, बड़ी मोहब्बत से अर्ज करूंगा, गुस्सा नहीं करना, अगर आज रात आप घर में गए, काम काज से भी शाम के वक्त आ गए, मगरिब के बाद खाना भी खा लिया, वो जानबूझ के लेट करे तो और बात है, खाना इस वजह से लेट कर दे, मगरिब के बाद खाना वगैरह खा के इशा की नमाज पढ़ के देखे तो सही, हमारा कौन सा जरूरी काम है जो 12-12 बजे तक जागते रहते हैं। जरा हमें भी पता, रात के वक्त हम ये काम करते हैं, इशा के बाद ये काम ये काम ये काम। अगर देखा जाए तो कोई जरूरी काम नहीं, मुलाकातें दिन को भी हो सकती है, फोन दिन को भी हो सकते हैं, मोबाइल दिन को भी चलता है, ये 2-2
بجے تک 2 گھنٹے موبائل چلانا رات کو، یہ نیکی کا کام نہیں۔ نیکی کا کام عشاء پڑھ کے جلدی سونا اور تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی گزر جائے گی، انشاءاللہ قبر میں جائیں گے، قبر کے سجدے تہجد کی وجہ سے وہاں روشنی بن کے چلے جائیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اوپر غور کیجئے، کوشش کریں، اگر 1 بجے سوتے ہیں 15 منٹ پیچھے لے آئیے، اگلے دن 15 منٹ اور پیچھے، اگلے دن 15 منٹ اور پیچھے، اور پیچھے 15 منٹ کرتے، یقین جانیے دوست ملتے رہتے، وہ بتاتے آگے جاگ ہی نہیں آتے، کیوں لیٹ سوتے تھے، الارم بجتا رہتا، بند کرتے پھر سو جاتے، صبح ہوتی وہ الارم بجا تھا نہیں بجا، جاگ نہیں آئی۔ کہتے ہیں جب سے رات جلدی سونا شروع کیا الارم کے بغیر جاگ جاتے۔ تو سب سے خوبصورت وقت، سب سے نورانی وقت، سب سے قبولیت والا وقت پچھلے جمعے میں بتا چکا ہوں، تہجد کا وقت، جسے تہجد کا وہ وقت مل گیا، تہجد کی نماز مل گئی، سمجھ لیجئے جیتے جی اسے جنت کی نعمت مل گئی۔ اللہ کریم نے مہربانی فرما دی، تو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پہ عمل کریں۔ آج وقت ہے، کسی وقت چلے جائیں گے، ہم تو مسافر لوگ ہیں نا، دروازہ کھلے گا اگلے جہاں چلے جائیں، پھر بھی افسوس، پھر پچھتاوا ہوگا، ہائے افسوس تہجد کے 2 سجدے اور کرنے تھے، سورہ ملک اور پڑھنے تھے، سورہ یاسین اور پڑھ لیتے، ایک نفلی روزہ اور رکھ لیتے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایمرجنسی میں وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں، لمبی بات نظر مختصر اپنے ٹائم کو سامنے رکھتے، ہماری حالت بھی عام طور پہ کیا، نیکیوں پہ فوکس نہیں، کن کاموں کی طرف توجہ دے رہے ہیں، ذرا بڑا توجہ طرف، موضوع تو اور ہے، ضمن بات آگیا۔ کہنے لگے کہ میں ایمرجنسی وارڈ میں تھا، ایک مریض چہرے سے اچھا پیسے والا لگتا تھا، آخری وقت آیا نا رونے لگ پڑا۔ میں اس کے قریب ہوا کہ تو رو رہا ہے، میں نے کہا کسی کو بلانا ہے، کوئی ملنا ہے، کوئی وصیت کرنی تو بتا دے، ابھی تھوڑا ٹائم ہے، چونکہ تجھے بھی پتا چل گیا تو جانے والا، تھوڑا ٹائم ہے، بتا کوئی آخری خود کا۔ کہنے لگا کچھ نہیں کرنا، پھر رو کیوں رہا ہے؟ وہ مرنے والا کہنے لگا ساری زندگی میرے سامنے گھوم رہی ہے، مجھے پچھتاوا ہے، جو کام نہیں کرنے تھے میں وہ کرتا رہا، جو کام میرے کرنے والے نہیں تھے وہ میں کرتا رہا، اور جو کام مجھے کرنے چاہیے تھے وہ کام میں نے نہ کیا۔ اب مجھے اگلا جہاں نظر آ رہا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں، کسی کو گالی دی، کسی کو برا بلا کہا، کسی کے پیسے مرے، کسی کا حق کھایا، قرض اگر کسی نے دے دیا بیچارے نے تو زندگی بھر اسے رولاتے رہے، اس کا قرض ہی واپس نہیں کیا، حالانکہ دے سکتے تھے قرض واپس، کسی کو ستایا، پریشان کیا، دکھ دیا، کسی کا حق مارا، زندگی گزر گئی، آخری وقت آتا ہے نا، ہائے افسوس جو کام میرے کرنے کے نہیں تھے، جو میں نے نہیں کرنے تھے وہ کرتا رہا۔ لیکن اب کیا، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب کیا افسوس کر، آج وقت ہے، آج موقع ہے، کم از کم ایک فہرست بنائے، میں سارا دن کیا کرتا ہوں، ان سارے دن میں مجھے قبر میں کیا لے کے جائے گا، وہاں کیا کام آئے گا، رات سورج غروب ہونے سے لے کے سورج نکلنے تک ساری رات میں کیا کرتا ہوں، ان میں سے میری قبر میں کون جائے گا، وہاں کون ساتھ دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یزید بن رقاشی، حضرت حسان، حضرت ابو شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ مختلف اقوال کے ہیں۔
आखिरी वक्त आया ना तो रोने लग गए। लोगों ने कहा हुजूर आप तो नेक आदमी है, अल्लाह वाले, आप क्यों रो रहे हैं? कहने लगे किसी चीज का दुख नहीं, किसी चीज का गम नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं औलाद छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी बीवी है, घर है, जायदाद है, ये वो, किसी चीज का गम नहीं। अच्छा फिर हुजूर रोते क्यों है? कहने लगे आज के बाद मैं तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकता, आज के बाद आंखें बंद होने के बाद मैं तहज्जुद के कीमती सजदे नहीं कर सकता। अंदाजा लगा, कहते हो कोई गम नहीं, जितनी तहज्जुदें थी मैंने पढ़ ली, जी तो चाहता है और पढ़ूं लेकिन वक्त खत्म हो गया, मौत आ रही है। हजरत काशी और दूसरे उनके बारे में आता है आखिरी वक्त आया ना रोने लगे। हमारी भी ख्वाहिश होती ना, अल्लाह न करे, अल्लाह लंबी उम्र अता करे, सबको लंबी सेहत वाली, आफियत वाली, सलामती वाली उम्र दे। आखिरी वक्त ना कोई कहेगा सदका करना चाहता हूँ, कोई कहेगा नेकी करना चाहता हूँ, कोई कहेगा खुदा से माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने सताया, कोई कहेगा मैं हक देना चाहता हूँ, कोई कहेगा ये काम मिल जाए, मेरे पास पैसे थे, जिंदगी में हज नहीं कर सका, फर्ज था, मौका मिल जाए हज करना चाहता हूँ, लेकिन मौके खत्म। उनका आखिरी वक्त आया ना रोने लगे। लोगों ने कहा हुजूर हम हाजिर हैं, बताइए क्या करना है? कहने लगे एक ही ख्वाहिश है, एक ही तमन्ना है। हुजूर क्या तमन्ना है? एक लंबी सारी रात मिल जाए, तवील रात मिल जाए। हुजूर उस लंबी रात में करना क्या है? फरमाया तहज्जुद पढ़ पढ़ के अपने दिल को सैर करना, तहज्जुद पढ़ पढ़ के अपने आप को राजी करना है, सुकून पाना है। जब मैं राजी जाऊंगा ना, पेट भर जाएगा, तहज्जुद पढ़ पढ़ के मैं पूरा हो जाऊंगा, फिर मौत आ जाए। कैसी ख्वाहिशें हैं, कैसी तमन्नाएं हैं। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मैंने 2 जुम्मे पहले बयान की। आका ने फरमाया अल्लाह उस शोहर पे रहम करे जो रात खुद भी तहज्जुद पढ़ता है, बीवी को भी पढ़ाता है। यानी अंदाजा लगाइए, पढ़ने वाला तहज्जुद गुजार आज पढ़ता है। तहज्जुद के अलावा मुझे मुस्तफा की दुआएं भी मिलती। और आका करीम ने फरमाया अल्लाह उस औरत पे रहम फरमाए जो खुद भी तहज्जुद पढ़ती है, अपने शोहर को भी पढ़ाती है। ये हदीस में सुना चुका। आज सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा कहती है आका करीम मेरे हिजरे में थे, अचानक बादल बशीर उनके तहज्जुद में कुरान पढ़ने की आवाज़ आई। मस्जिद नबवी में तहज्जुद पढ़ रहे थे। आका करीम ने सुना ना तो फरमाया अल्लाह मेरी उम्मती पे रहम फरमा, जो तहज्जुद पढ़ रहा है। आका करीम ने दुआ दी। एक और मौके पे आयशा कहती है, सैयदा आयशा फरमाती है आका करीम नमाज अदा करके मेरे हिजरे में अचानक बिन बशीर मस्जिद नबवी में तहज्जुद की नमाज में कुरान पढ़ रहे। आका करीम ने सुना तो फरमाया आयशा ये वही सहाबी है? जी मैंने कहा या रसूलल्लाह ये वही नाम के हैं। आका करीम ने क्या कहा, ऐ अल्लाह मेरे इस सहाबी के गुनाह भी माफ कर दे, मौला मेरे इस सहाबी पे रहमतें भी नाज़िल फरमा। तो तहज्जुद पढ़ने वाला कितना खुशनसीब है, बगैर कहे मुस्तफा की दुआएं मिलती हैं। और तहज्जुद पढ़ने वाले से मुस्तफा इतने राजी होते हैं। बस पैगाम भी है, अंदाजा भी है, नुक्ता भी है, तवज्जो भी है। तहज्जुद पढ़ने वाले से जब उसके प्यारे नबी इतने राजी होते हैं तो जिसके लिए तहज्जुद पढ़ते हैं वो अल्लाह कितना राजी होता है।
وہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا. بس اللہ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ 10 دن مبارک دن آنے والے، چونکہ گزشتہ 2 سالوں میں ہم ان دنوں کی عظمت فضیلت بیان کرتے رہے، تو یہ چونکہ ایک الگ سا موضوع چل رہا تھا. اگر کوئی نیکی، کوئی عمل آپ رمضان میں کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر سکے، قرآن پڑھنا چاہتے تھے وہ نہیں، وقت گزر گیا، رہ گیا. کوئی روزے رکھنا، وہ تو فرض ہے نا، نفلی روزے. کوئی صدقہ خیرات، کوئی عمل کرنا چاہتے تھے جو نہیں کر سکے، یا جو کرنا چاہتے ان ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کرنے، مصطفیٰ کی حدیث ہے اللہ پورے سال ان 10 دنوں میں کیے جانے والی نیکی سب سے پیاری لگتی ہے. اللہ کرے نیک عمل کی توفیق فرمائے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.